اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اکھڑ، بد دماغ اور بات بات پر چراغ پا ہو جانے والے خاور کی بد مزاجی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ دونوں بہنیں اکلوتے بھائی کی دلہن لانے کا ارمان سینے میں سجائے جس دہلیز پر جاتی، خاور بھائی کی بد مزاجی لڑکی والوں کی ناک کا سبب بن جاتی۔ یوں منہ لٹکائے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے سسرال والیاں ہو گئیں۔ دونوں بہنیں بھی اپنے اپنے گھر بسا چکی تھی، لیکن خاور بھائی کی دلہن لانے کا مسئلہ حل نہ ہو پا رہا تھا۔ دونوں سر توڑ کوششوں میں مصروف تھی۔ خاور بھائی کی عمر بھی 40 کی دہائی پار کر چکی تھی۔ بھائی کی بد مزاجی پر دونوں بہنیں جلتی کودتی رہتی۔ اماں، تم ہی بھائی کو کچھ سمجھاؤ، یوں بے تکی باتوں پر چراغ پانا ہو جایا کرے۔ ابھی تو جو اچھے رشتے مل رہے ہیں، کل کو وہ بھی نہ ملے تو؟ اب بتاؤ بھلا اماں، کل لڑکی والوں نے اگر کمرے میں ایک کے بعد دوسری بار بلا ہی لیا تھا تو اس میں ایسی کون سی قیامت تھی جو کمرے کے باہر ہی دھاڑنا شروع کر دیا؟ بیچاری لڑکی کی اماں شرمندگی کے مارے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچھے بھلے لوگ تھے، خاندان کے لوگ بھائی کی اسی بد مزاجی سے خائف ہو کر اپنی لڑکیاں دینے سے کتراتے ہیں۔ اب دیکھو، کل لڑکی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پچھلے 10 برسوں میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اماں، روز روز تو سسرال سے نہیں نکلا جا سکتا نا، جو باتیں شوہر بناتے ہیں وہ الگ گھر جا کر سنو۔ کیوں چھوٹی، کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ آپا نے چھوٹی بہن رضیہ کو تائید بھری نظروں سے دیکھا، جو بیچ میں بیٹھی مستقل سر ہلا رہی تھی۔ اماں، آپا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ نیلوفر خالہ کے بیٹے ارسلان بھائی ہمارے خاور بھائی کی عمر کے ہیں، اب 4 بچوں کے ابا بھی ہیں۔ تم سارا دن کاموں میں چپ چاپ لگی رہتی ہو، بھائی کو سمجھایا کرو۔ شتر مرغ کی طرح زمین میں منہ دے لینے سے حالات پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ لوگوں کی باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ رضیہ سر ہلاتے ہوئے بولی، کیا سمجھاؤں، وہ اپنی زندگی میں ایسا مست ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اماں بے چارگی سے بولی، وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور آپ اپنی زندگی میں، وہ ٹی وی کے آگے اور آپ چولہے کے آگے لگی رہتی ہیں سارا دن۔ میں نے دیکھا ہے آپ دونوں کے درمیان ضروری باتوں کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی کم گو اور بھائی کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ آپ ان کے رویے سے ڈرے بغیر بات کریں۔ آج جو رشتہ لائی ہوں وہ بھی اچھا ہے، اور اچھے رشتے بار بار دہلیز پر دستک نہیں دیا کرتے۔ لڑکی گورنمنٹ ٹیچر ہے، 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، یہ سب سے چھوٹی ہے، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ مہینہ بھر پہلے ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ جس جگہ سے رہ کر آئے ہیں وہاں پرانی سہیلی رہتی تھی، اس نے بتایا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے لڑکی پسند ہے، اکثر آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے ان کی امی سے بات کر کے اگلے اتوار کو آنے کا کہا ہے، بس اماں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ بھائی 40 برس کے ہو گئے ہیں اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اگلے لمحے کی زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپا نے اماں کو ایک سوالیہ نشان دے کر واپسی کے لیے چادر تان لی تھی۔ اماں گمسم سی آسمان کی وسعتوں کو تکنے لگی، اور پھر ایک دن اماں نے خاور بھائی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اتوار کا دن تھا اور حسب معمول خاور بھائی ٹی وی کے آگے بیٹھے ریموٹ سے چینل گھما رہے تھے کہ اماں نے انہیں آواز دی، خاور بیٹا ذرا میری بات سننا۔ اماں خاور بھائی کو اپنے کمرے میں لے آئیں اور بھائی بھی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ اماں نے خاور بھائی کے سانولے چہرے پر جاتے وقت کی دھول دیکھی تو ان کا دل کٹ سا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بہت چھوٹی عمر میں سارے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ زیادہ پڑھ لکھ بھی نہ پایا، ابا کی دکان پر بیٹھ گئے، جو پھر خوب چلی۔ بہنوں کی شادیاں کی، لوگوں کے اچھے برے رویے اور گھر کے اچھے برے حالات نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ یہ وہ خاور تو نہیں تھا جس کی ہنسی اور کہکے گھر میں گونجتے تو سارا گھر خوش ہوتا تھا، اور اب ایک سناٹا۔ 2 آنسو لڑک کر اماں کے بوڑھے چہرے پر پھسل گئے۔ وہ انہیں دوپٹے سے پونچھنے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ خاور بھائی اماں کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مند ہو کر بولے۔ تبھی اماں نے انہیں ایسی خاص نظروں سے نہ دیکھا، نہ کبھی بلایا تھا۔ اماں نے خاور بھائی کے مضبوط کندھوں پر اپنا سر رکھا اور بولتی رہی،
वो काफी देर तक यूं ही बोलती रही और खावर भाई संजीदा और मोतबराना अंदाज में बैठे बिना कुछ कहे सुनते रहे। अम्मा की बात मुकम्मल होने तक वो यूं ही बैठे रहे, पर अपने लंबे लंबे कदम उठाकर कमरे से निकल गए। अम्मा अपने बेटे के खूबरू वजूद को देखती रही, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आह मेरा बच्चा, अल्लाह तेरी झोली खुशियों से भर दे, आमीन। वो कपकपाते हाथों से सजी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। तीनों खवातीन को अपनी जानिब एक साथ मतवज्जे देखकर वो घबराने लगी। लड़की के घर वाले कितने खुश मिजाज और घरेलू थे, जरा बेगांगी महसूस नहीं हो रही थी। आपा अपने कानों में पड़े भारी झुमके उतारते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा, क्या लड़की अच्छी नहीं लगी? छोटी रजिया अम्मा के चेहरे पर आई शिकनों को देखकर तशवीश से बोली, बेटा लड़की की उम्र कुछ। वो भी हिचकिचाते हुए दिल की बात बोली, अम्मा लड़की 25 बरस की है, अपना भाई 40 बरस का, अब दोनों में 15 बरस का फर्क, ऐसा खास नहीं जो तुम इतना परेशान हो रही हो। मर्दों की उम्र को कौन देखता है, तुम्हारे और अब्बा की उम्र में भी तो इतना ही फर्क था। आपा अम्मा की बात काटते हुए बोली। अम्मा चुप सी हो गई और खामोश नजरों से आपा की तरफ देखा, जिसने अपनी शादी पर 4 साल बड़े दुल्हा पर खूब वावेला मचाया था। आपा अम्मा की नजरों की गर्मी महसूस करके गड़बड़ा गई। अम्मा ऐसे क्या देख रही हैं? बिस्मिल्लाह करें, जब लड़की वाले भाई को देखने आए तो जरा माहौल का ख्याल रखिएगा, पहले की तरह बात न बिगड़ जाए। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा जब भाई को देखकर लड़की वालों ने रजामंदी दे दी। खावर भाई लड़की वालों की मौजूदगी में तमाम वक्त खामोश ही रहे। हाँ ना से ज्यादा बातचीत न करने वाले खावर भाई को लड़की वाले शर्मीली तबीयत से अखज़ करते रहे। दोनों खानदानों की रजामंदी के बाद 2 माह बाद की तारीख रख दी गई। मोहल्ले भर में मिठाई दोनों बहनों ने जी भर कर बांटी। जोरों शोर से शादी के मराहिल तय होने लगे। 1 माह पहले ही ढोलकी रख दी गई। भाई एक था और अरमान हजारों। दोनों बहनों ने जो दिल के अरमान सजाए वो सब पूरे किए। खावर भाई की संजीदगी उन्हें कुछ वसवसों में डाल रही थी। देखो खावर, तुम्हारी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा लाई हूँ, कैसा लगा? खावर ने एक नजर लाल शरारे की तरफ देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देकर बोला, आपा मुझे कुछ काम है, आप अपनी पसंद से देख लें। वो जल्दी से कहकर आपा को हक्का बक्का छोड़कर चला गया। मुझे खावर भाई खुश नहीं लग रहे। रजिया आपा को देखकर अफसुर्दगी से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भला मर्दों को इन सब चीजों की क्या समझ? आपा खुद को तसल्ली देते हुए बोली, अंदर से उनका दिल भी अंदेशों में घिरा हुआ था। आपा तुम्हारे मियाँ तो तुम्हारी लाई हर चीज में 100 कीड़े निकालते हैं। अभी पिछले माह जो कासनी रंग का सूट तुम अपनी नंद के लिए लाई थी वो इनको पसंद ही नहीं आया, उठा और तुम्हें अपनी नंद को साथ ले जाकर दूसरा जोड़ा दिलाना पड़ा। ये तो खावर भाई हैं जो तुम्हारे आगे। रजिया शरारती लहजे में बोली, बहनों को जोड़ा देना था ना, इसलिए तुम्हारे बहनोई कीड़े निकालते हैं। बेगम कैसा ही सड़े रंग का कपड़ा पहन ले कोई परवाह नहीं होती, और खावर को तो शुरू से ही कपड़ों की ना समझ है ना ढंग से पहनने की अकल। मैंने यूं ही पूछ लिया कि कहीं बाद में गीला ना करें कि पूछा नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में डट कर बोली, आपा अभी तो खावर भाई खामोश हैं, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद बीवी के सामने अपना रंग दिखाना शुरू कर दे। मेरी सास कहती है मियाँ का जो रवैया पहले दिन बीवी के साथ रहता है वही आखिरी सांस तक चलता है। अल्लाह अल्लाह करके इस शादी का अंजाम। वो अपने दिल में आया वसवसा जुबान पर लाकर बोली, चुप हो जा रजिया, अपनी काली जुबान से खबरदार जो आगे एक लफ्ज भी निकाला हो। जो हमारा काम था हमने किया, अब मियाँ बीवी जाने। लो भला आगे जो मर्जी हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं। आपा अपना हाथ लहराते हुए बोली तो रजिया चुप सी हो गई। घर के अंदर दाखिल होते ही अम्मा की चहती आवाज ने आपा और रजिया का इस्तकबाल किया था। सेहन में चारपाई पर इफ्फत खाला किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती। अम्मा किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। कभी अम्मा को उन्होंने हंसते ना देखा, वो तो सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफाक करती। आज वीरान सेहन में जैसे बहार आ गई थी। अम्मा की चहकार के साथ परिंदे भी फिजा में चहक रहे थे। सेहन की क्यारियों में लगे फूल भी खुशनुमा और खिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा की हंसी में पूरा समा ही शामिल था। आपा जो सेहन में बैठी अम्मा और उनके इतराफ का जायजा ले रही थी, अम्मा की आवाज पर चौंक गई। अरे तुम दोनों वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आओ। रजिया और आपा अंदर दाखिल ही हुए थे कि खावर भाई
अपनी दुल्हन के साथ सहन में दाखिल होकर बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो मेरे बच्चों। अम्मा प्यार से पुचकारते हुए बोली, कैसी हैं आपा, बैठे ना। खावर भाई आपा की नजरों को महसूस करते हुए बोले, हाँ आपा तो बैठ ही जाएगी, तुम तो हमें भूल ही गए, शादी को 1 माह हो गया है, बहन के यहाँ चक्कर ना लगाया, अब क्या दावत दूंगी तो दुल्हन को लाओगे। आपा बेरुखी से बोली, आपा ऐसी बात नहीं। खावर भाई खिलाफे मामूल मुस्कुरा कर बोले, अच्छा अम्मा हम चलते हैं। खावर अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर आगे बढ़ते हुए बोला। रजिया दोनों को होंक बनी देख रही थी। गुलाबी लिबास में दुल्हन का रंग रूप ही अनोखा था। खावर भाई के ऊपर भी खूब रूप आया था। लगता है दुल्हन रास आ गई है। रजिया ने शरारती लहजे में आपा के कान में सरगोशी की। कहाँ चल दिए खावर, मेरी बात का जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। वो तिलमिलाई, आपा आपकी भाभी को मेके लेकर जा रहा हूँ, वहाँ से होते हुए एक दोस्त की दावत पर जाना है, आपके यहाँ इंशाल्लाह अगले साल आऊँगा। क्या अगले साल, आपा चीखी तो खावर भाई मुस्कुरा दिए। आपा आपको नया साल मुबारक हो, कल 1 जनवरी है ना, खावर आपा से कहते हुए मुस्कुरा दिए। सभी इस अचानक बोले जाने वाले जुमले पर हंस दिए। आपा और रजिया प्यार भरी नजरों से दोनों को जाते देख रहे थे।